السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك لحسن فضلك فحسن تقدير وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما نزل الذكر من جلال أشرف محمدية الوجود توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يمدحه مذكورا وبه محمودا وأن يكتب عملي بالعمل المقبولة وتوجهي بتوجهات خالصة من البلاد الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال وتعود النافلة ولا تأتي السبيل وتصلح وتغفر منه قيودات الخاملة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل ذاتين سيد المرسلين عبدك الصالح الحميد سيدنا محمد النبي والإسلام تعبد وعلى أنت سميع وبجل معرفك ذاتك حملا والصالح أمانتك وحفيظ سلك وحق رايتك دعوتك السائلة الأخير الأكبر المحبوب لك والمحسن بسبب الأفكار في كل موضع من نوادي القلب والمسألة عاشقين جميعا وسائل من ذلك بحق بالله سيد الكونين سيد الكونين سيد الكونين هذا الثقلين وفي المحبوب الخالص المسؤول منك لأجل الفضل. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى هذا الكرام بالأحباب. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونوجه إليك بسبب مقامه العظيم أن تلاقنا في حركاتنا وسكناتنا بعنايتك وعلاقتنا بجميع أحوالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من البر إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحبيبين وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحبيبين وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحبيبين وفي درجة من الزاهدين ولعبدك وعبدنا وعبدك ولعبدك من الحافظين. اللهم إنا نعتذر من شر فلا تحرمنا واتلونا جميع الأنبياء وأنزلنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستكبرين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمر وأن تجعلنا ممن نزل هذا الحبيب وأجره ووالاه وأمته التي والإسلام أولادنا ووالدنا أولادنا
والمسلمات والمؤمنين ومعالم الإسلام والإيمان بها معمورة معنى وسورا اللهم غربة المخلوق واهدنا المدين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانزل رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وإن دولة الحق في جميع غيب الأبطال وأعيد بشهيدك ونزله على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بإذن العظيم من جميع واجعلنا يا رب بإذن العظيم من جميع واجعلنا يا الله يا رب بإذن العظيم من جميع وبإذن العظيم من الذنوب والخطايا وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين النبي المحبوب المساكين والأنواع والقلوب وعلى آله وصحبه ومن والسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين أما بعد Nurahim fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan semesta alam, yang mana pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kaki kita untuk dapat hadir di majelis, di perkumpulan, di taman-taman surga yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jinan farta'u." Ketika kalian melewati perbatasan dengan taman-taman surga, farta'u, bersenang-senanglah. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Kita di dunia, bagaimana ada taman surga? Maka Rasulullah menjawab, halaqatul dzikr, perkumpulan yang di dalam perkumpulan tersebut kita bersama-sama mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tempat itu adalah taman-taman surga. Maka barang siapa yang sudah di dunianya punya kebiasaan duduk hadir di dalam taman-taman surga, insya Allah setelah meninggal kelak bakal masuk taman surga yang hakiki di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam
rahmat ta'zim kita semoga rahmat ta'zim Allah semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita setiap hari tidak lupa dalam 5 waktu sholat selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai termasuk daripada cara Allah mencintai kita, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan sholawat kepada Nabi adalah perkara yang rukun. Barang siapa kok dalam tasyahudnya lupa dalam sholawat kepada Nabi, maka sholatnya nggak bakal sah. Sholatnya nggak bakal sah. Bayangkan. Jadi sholat kita ini termasuk salah satu penyebab sahnya adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena ada lagi kata Nabi Muhammad, maka bagi orang yang punya akal, karena ada akal Allah yadurutuhu abada. Kalau orang itu punya akal, kata Syekh Muhammad bin Ali Al-Madi dalam kitabnya Mada fi Syahr Rajab, kalau orang itu punya akal, dia nggak bakal ninggalin sholawat. Maka sholawat itu tanda cara kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khususan yang saya hormati dan muliakan para alim ulama, yang para kiai, para habaib, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Ali Mahdar Segaf, Habib Ali Habib Husain bin Yahya, begitu juga hadir juga di antara kita, khususnya muassis sahibul majlis, sahibul wilayah, sahibul majlis, Yai Khairan Al-Hafidh. Begitu juga hadir juga di antara kita ada Gus Tohir, ada Gus Ibrahim, ada Ki Jailan, ada Ustaz Gatot, dan semua ulama yang hadir yang dirahmati Allah. Juga tidak lupa yang saya hormati daripada pejabat pemerintahan, baik yang sipil maupun yang non sipil, baik tentara atau TNI yang sudah berkesempatan hadir. Semoga semuanya yang hadir pada malam hari ini Allah kabulkan hajatnya, Allah mudahkan urusannya, Allah sembuhkan penyakitnya. Insya Allah turun rahmat hari ini semua urusan menjadi mudah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Maulid yang barusan kita baca, karangan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dikatakan bahwa Abu Syafiqur Rahimu bil yatim wal arab, termasuk daripada sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Syafiq seorang bapak atau seseorang yang dianggap bapak yang penuh kasih sayang bagi anak yatim dan para janda. Bukan menjadi suami para janda ya, menjadi apa? Bapak bagi siapa? Anak yatim dan para janda. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi bapak bagi mereka. Kok bisa? Karena apa? Karena memang Rasulullah SAW benar-benar mempedulikan mereka, seakan-akan mereka merasa saya punya bapak, saya punya ayah, saya punya orang yang peduli kepada siapa? Saya siapa? Nabi Muhammad SAW. Hingga suatu saat di zaman Nabi, ketika hari raya, anak kecil main bersama-sama senang dengan baju barunya, dengan mainan barunya. Maka terlihat ada satu anak kecil murung di pinggir jalan. Ketika Rasulullah lewat, ditegur oleh Nabi, wahai anak kecil, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu murung bersedih? Kenapa tidak main dengan teman-temanmu? Ini anak kecil nggak tahu yang negur kanjeng Nabi. Maaf, suara saya tidak selama ini baru proses penyembuhan. Maka anak kecil bilang, kamu jangan ikut urusan saya, sudah sana tinggalkan saya. Dia nggak tahu nih yang menegur siapa kanjeng
Nabi, sama Nabi terus dirayu-rayu. Ya. Kalau kita kan, oh bocah cilik kurang ajar tentang jalur kepelahiran loh, aja. Ya, merasa tua, merasa oleh, oleh kabeh lah, kaji Nabi kok dirayu terus. Cerita akhirnya, saya sedang sedih. Sedih kenapa? Bapak saya meninggal. Ikut perang sama Kanjeng Nabi, sedih. Makanya saya melihat anak-anak, teman-teman saya ini mereka pada senang dengan keluarganya, dengan pakaian barunya, dengan mainannya. Tapi saya nggak punya. Terus ibu kamu mana? Ibu saya sudah nikah lagi. Ibu saya sudah nikah lagi. Perhatiannya sudah nggak seperti dahulu kala. Terus Rasulullah tanya, ya bulan, ya Ibn, wahai anak kecil, kamu kepingin nggak punya ibu namanya Khadijah? Kamu kepingin nggak punya saudari wanita, saudari perempuan namanya Fatimah? Kamu kepingin nggak punya sepupu namanya Ali bin Abi Thalib? Kamu kepingin nggak punya keponakan namanya Hasan dan Husain? Kamu kepingin nggak punya bapak namanya Muhammad? Ini anak langsung menyadari, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah saya mau. Ganti dengan Rasulullah, diajak ke rumahnya Rasulullah, diajak makan, diberi pakaian. Setelah selesai keluar, ini anak gembira, riang, bahagia. Maka teman-temannya ngelihat, kamu tadi saya lihat nangis, murung, sedih. Kok sekarang kamu jadi orang yang paling ceria? Apa yang terjadi? Alhamdulillah, sekarang saya sudah punya orang tua. Sekarang saya punya ibu. Sekarang saya punya saudara. Sekarang saya punya sepupu. Sekarang saya punya keponakan. Teman-temannya tanya, siapa ibumu? Ibuku Khadijah. Siapa saudarimu? Saudariku Fatimah Zahra. Siapa sepupumu? Sepupuku Ali bin Abi Thalib. Siapa keponakanmu? Keponakanmu adalah Hasan dan Husain, dan bapakku Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung anak-anak kecil ini iri dan mengatakan, yo pas wayah perang bapakku yo melu mati. Mergo napa? Kepingin dianggap dadi putranipun Kanjeng. Dan ini kehebatan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang perlu kita tiru, dan ini tujuan daripada mengadakan acara santunan anak yatim. Bukan santunan mau setahun sekali, misalnya belajar kamu ngei, terus ngei beras 5 kilo cukup, ketemu 5 tahun gas. Di ceritanya yatim manganin bertahun sepisan gitu, ya bertahun. Pelajaran ini bagaimana cara kita menjadikan mereka yang yatim, menjadikan mereka yang janda itu tidak merasa kecil hati, malu di hadapan masyarakat. Karena rata-rata anak yatim itu mereka malu, mereka itu kecil hati di masyarakat. Tapi bagaimana kita harus jadikan bahwasanya kamu jangan sedih, kamu jangan khawatir, kamu punya saudara. Ini saudaramu, walaupun beda bapak, walaupun beda ibu, ini bapakmu, walaupun beda darah, ini ibumu, walaupun bukan secara kandung. Berikan support kita untuk mereka, bahwasanya kita semua ini saudara, kita semua ini kakak dan adik, kita semua ini bapakmu, kita semua ini ibumu, kita itu ikhwah fil Islam. Maka suatu saat ada seorang ulama, Habib Ali bin Muhammad, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Habib Ali ini suatu saat diminta untuk ceramah di tempat atau sekolahannya anak-anak yatim. Habib Ali bingung, saya mau ceramah apa? Saya mau ceramah seperti apa, bro? Kenyataannya mereka gak punya orang tua. Karena yang menjadi motivasi terkuat bagi seorang anak
atau siapapun adalah orang tuanya. Bingung ya. Maka di waktu itu beliau merenung dan teringat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Alam yajidka yatima fa'awa." Maka bukankah aku menemukan engkau dalam keadaan yatim, kemudian aku berikan perlindungan kepadamu. Maka di waktu itu Habib Ali mengatakan, wahai anak-anak yatim, kau jangan sedih. Kamu tahu nggak? Semua manusia di dunia ini mereka berlomba-lomba menjalankan sunnah. Mereka berusaha dalam urusan makan membaca bismillah. Mereka berusaha tangan kanan. Mereka berusaha setiap sunnah mereka jalankan. Kadang mereka lupa, kadang mereka tidak lupa. Tapi kalian tanpa perlu kalian sadari, tanpa perlu kalian susah payah, tanpa perlu jenengan capek, jenengan sudah termasuk orang yang sama dengan Nabi. Nabi itu juga yatimah. Nabi dilahirkan yatim. Jadi kamu yang merasa yatim jangan khawatir. Kamu sama dengan Nabi, sama-sama ya yatim, dan itu sebuah nikmat. Tanpa kamu melakukan hal-hal usaha tadi, kamu sudah mendapatkan keistimewaan dari Allah. Kamu sama-sama mendapat predikat yatim dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan Nabi yatim dari lahir. Nabi yatim dari dalam kandungan. Dan jangan khawatir, mereka yang yatim Allah akan datangkan pelindung bagi mereka semua. Dan mereka yang mau memberikan kepeduliannya kepada anak yatim, kahataini fil jannah. Ana wa kafilil yatim kahataini fil jannah. Nabi mengatakan, saya dan orang yang menjadi pengasuh bagi anak-anak yatim akan seperti ini surga. Maknanya apa deh? Tapi perlu kita pahami, bagi orang-orang yang mereka membuka panti asuhan, khususnya anak yatim, hati-hati. Jangan panti asuhan itu hanya berkedok untuk cari uang. Ya, jangan sampai panti asuhan anak yatim itu untuk mencukupi kebutuhan duniawi kita, perut kita, keluarga kita, waliyahulillah. Jenengan sebagai wadah untuk anak yatim itu untuk mempermudah mereka, bukan untuk memanfaatkan mereka. Ada enggak? Ada. Semarang duanya. Saya katakan duanya. Kenapa? Saya bertemu sama satu orang yang dia termasuk orang yang istimewa. Jadi ada sebuah gerakan namanya infak beras di Semarang ini, yang diproklamir oleh Ustaz Lukman Pontianak. Kalau pernah ingat ya, viral ini infak beras ini. Salah satu ketuanya di Semarang itu adalah teman kami, yang mana targetnya adalah pesantren. Dan mereka memilah, tidak semua pesantren diberikan pilihan. Ya. Maka ketika dia melihat ada pesantren itu, beliau mengatakan, Habib, saya ini sudah keliling, mungkin di Semarang itu sudah puluhan pesantren kita masuk. Tapi saya temukan beberapa pesantren, mereka mengatasnamakan anak yatim, tetapi apa yang kita berikan kepada mereka tidak sampai kepada anak yatim, bahkan dipakai untuk kebutuhan pribadi. Lah kok jenengan tahu? Ya, kita perhatikan terus, kita terus selidiki ini. Ya. Karena kita nggak mau sampai salah arah. Karena ini amanahnya orang harus sampai kepada tempatnya yang benar-benar mampu. Nah, maka ini hadirin yang dirahmati Allah. Maka hati-hati, kalau memang jenengan itu niatnya benar, kahataini fil jannah Nabi. Dekat sama lagi Nabi, istimewa spesial, VVIP. Tapi kalau jenengan main-main, Allah sudah mengancam mereka yang seperti itu, maka mereka telah memakan bara api neraka dan akan mendapatkan tempatnya di neraka Allah yang paling dalam. Waliyadu billah. Oleh karena itu yang hadir semuanya, ya, kita support acara-acara seperti ini. Ya kan, kalau bisa acara ini mungkin setiap tahun, tapi orang-orang yang mengadakan
memberikan santunan anak yatim, insya Allah bisa kita temukan mungkin di banyak tempat, mungkin tiap minggu, mungkin tiap bulan. Tidak harus kita memberi uang banyak, 1 juta, 2 juta, hatta cuma 10.000 setiap minggu. Tapi kalau dikumpulkan dengan orang banyak akan menjadi banyak. 10.000 rupiah, berapa yang urunan 1.000 orang jadi berapa? 10 juta, Masya Allah, bisa menghidupi para yatim-yatim yang sedang mereka butuh bantuan sekolah, mereka butuh pendidikan. Jadikan mereka orang-orang yang berguna bagi bangsa, terlebih lagi bagi agamanya. Insya Allah tidak ngalir, tidak putus aliran pahalanya. Dengan kita semua meninggal, selama dia terus berjuang jadi orang yang manfaat, pahalanya akan sampai kepada kita. Nah, insya Allah kita doakan para guru-guru kita, para alim ulama, para kiai, para habaib bisa terus ya, bersinergi, semangat untuknya mengajak kita semua semakin dekat dan takwa kepada Allah. Hubungan kita kepada Allah dengan semakin dekat, dan hubungan kita kepada manusia juga semakin baik. Termasuk salah satunya lewat peduli dengan para yatim piatu dan para janda yang apa? Membutuhkan apa? Duit atau bojo? Membutuhkan kebutuhan ya. Sampai ada coba ngejak padu bojone sampean ya. Kalau bojo tekan omah sampean nurutin ning ngarep lawah sampean bingung malah. Moga-moga kabeh diparingi berkah. Ya, diparingi berkah, paringi lancar. Sampean sing dalu menika ndek urunan, metu duwite, metu tenagane diganti kabeh kali Gusti Allah. Insyaallah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat jenengan kalau membantu anak yatim khususnya, para janda yang susah, Allah balas insyaallah kontan. Insyaallah balas kontan. Tidak percaya anaknya sudah keluar sekarang ini, nanti Allah antum lihat. Dengan ini Allah ganti. Tapi kalau sudah Allah buktikan kontan, jangan terus dengan berhenti. Kontraknya sama Allah selesai, kontraknya hilang. Lah balik ke tolaran angel. Ya, maka insya Allah apa yang dengan keluarkan tidak sia-sia, dibalikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan melimpah insya Allah bijahi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hada minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.